Dear students, how are you? I hope you are well, safe and sound at your home. We know you are passing a crisis. In this crisis, we are running our studies, joining live class, and not only this, but also we are you can continue our exam staying at your home safely. For the wise decision of our honorable principal sir, I congratulated him for his wise decision. Not only this, but also I am grateful to him as he has given me chance to show some classes to you. Dear students, you know it is an English class, so I will have to deliver my speech in English, but at the same time I will deliver my speech in Bengali for your clear understanding. Dear students, in our previous classes we learned about assertive sentence form narration. Today we will learn interrogative sentence form narration. This topic is included in your second tutorial and in your annual exam syllabus. So if you follow the class attentively, I hope and believe you will be able to understand interrogative sentence and you will be able to answer the question in your tutorial exam and in your annual exam. Dear students, let's go to our lesson. Welcome, dear students, in my class. Dear students, in our previous class we learned about assertive sentence. Today we will learn interrogative sentence form narration. Dear student, please attention to me and look at the screen. In this sentence, said will be changed into asked. Dear students, we know there are two parts in a sentence in narration. One part is out of inverted comma and another part is into the inverted comma. The part which is out of inverted comma we called it reporting verb, and the part which is into the inverted comma we called it reported speech. In this sentence, said will be changed into asked. In the reporting speech we will find said, but we will change said into asked. That is, interrogative sentence এ দুইটি অংশ থাকবে, একটি ইনভার্টেড কমার ভিতরে, একটি ইনভার্টেড কমার বাইরে। যে অংশটি ইনভার্টেড কমার বাইরে থাকবে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব, আর যে অংশটি ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকবে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। রিপোর্টিং ভার্বের সেড ভার্বটি আস্কড ভার্বে চেঞ্জ হবে, অর্থাৎ সেড দেওয়া থাকবে, আমরা যখন এটাকে ডিরেক্ট নেয়ারেশন থেকে ইনডিরেক্ট নেয়ারেশন করব তখন সেটটাকে পরিবর্তন করে আস্কডে রূপান্তর করব। এরপরে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুইটি উপায় শুরু হয়, একটি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা, একটি ডব্লিউএইচ অর দ্বারা। আচ্ছা, ইফ দ্য সেন্টেন্স উইল বি ইউজড অ্যাজ, যদি সেন্টেন্সটা শুরুটা অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় তাহলে পরে আমরা সংযোগের স্থলে ইফ বা হুইদার ব্যবহার করব। আর যদি ডব্লিউএইচ অর দ্বারা যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা শুরু হয় তাহলে পরে আমরা সংযোগের স্থলে ওই ডব্লিউএইচ অরটি ইউজ করব। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক at the screen. In this sentence, said will be changed into asked. Full stop. If or whether will be used as conjunction if the reported speech is started with auxiliary verb. That is, যদি রিপোর্টেড স্পিচটি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয় তাহলে পরে আমরা যখন সেন্টেন্সটাকে ডিরেক্ট নেয়ারেশন থেকে ইনডিরেক্ট নেয়ারেশনে পরিবর্তন করব তখন আমরা সংযোগের স্থলে ইফ অথবা হুইদার ব্যবহার করব। আচ্ছা, এরপরে যদি if the reported speech is started with WH word, যদি রিপোর্টেড স্পিচটি WH word দ্বারা শুরু হয়, that WH word will be used as conjunction. যদি WH word দ্বারা রিপোর্টেড স্পিচের সেন্টেন্সটি শুরু হয় ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে পরে আমরা ওই সংযোগের স্থলে WH wordটি ইউজ করব। আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, রিপোর্টেড স্পিচ দুই উপায় শুরু হয়, একটা হলো অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হবে, কিছু কিছু সেন্টেন্স অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়, কিছু কিছু সেন্টেন্স WH word দ্বারা শুরু হয়। যখন অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা সেন্টেন্সটি শুরু হবে তখন আমরা সংযোগের স্থলে ইফ বা হুইদার ব্যবহার করব। আর যদি সেন্টেন্সটি ডব্লিউএইচ অর দ্বারা শুরু হয় তাহলে পরে আমরা সংযোগের স্থলে ওই ডব্লিউএইচ অরটি ব্যবহার করে সেন্টেন্সটিকে সংযুক্ত করব এবং একটি সেন্টেন্স পরিণত করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক at the screen. There is an example. Hassan said to me, ইনভার্টেড কমার ভিতরে, আর ইউ রিডিং এ বুক? হাসান আমাকে বলেছিল তুমি কি একটি বই পড়তেছো?
এখন ইনভার্টেড কমার বাইরে যে অংশটুকু হাসান সেড টু মি, এটিকে এই অংশটুকুর নাম হলো রিপিটিং ভার্ব, আর আর ইউ রিডিং এ বুক এই অংশটুকুর নাম রিপোর্টেড স্পিচ। এখন দেখো এই আর দিয়ে এই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে, আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব। যেহেতু এই সেন্টেন্সটা আর দ্বারা শুরু হয়েছে, আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব, এই কারণে আমরা যখন এই সেন্টেন্সটাকে সংযুক্ত করব তখন দুইটি সেন্টেন্সের সংযোগের স্থলে, মিলনের স্থলে আমরা ইফ বা হুইদার ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ মাস্ট রিমেম্বার এ থিং, when a sentence will be changed into direct to indirect, this sentence will be turned into assertive sentence. এই সেন্টেন্সটি এখন ইন্টারোগেটিভ ইনভার্টেড কমার অংশটুকু, কিন্তু যখন এটাকে আমরা পরিবর্তন করে ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন পরিবর্তন করব তখন পুরো সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা আর ইন্টারোগেটিভ থাকবে না, সেটা অ্যাসার্টিভে পরিবর্তিত হবে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ধর্ম এবং বৈশিষ্ট্য হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাবজেক্টের পূর্বে বসে, আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্য হলো অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাবজেক্টের পরে বসে। এখন ইনভার্টেড কমার ভিতরে আর ইউ রিডিং এ বুক এই অংশটুকু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এই কারণে অক্সিলিয়ারি ভার্বটা সেন্টেন্সের শুরুতে আসে। আবার এটা যখন পরিবর্তন হয়ে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট পরিবর্তিত হবে তখন এটা অ্যাসার্টিভ হবে। দ্যাট ইজ আগে সাবজেক্ট বসবে, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসবে, তারপর অন্য অন্য পরিবর্তন আসবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন। হাসান সেড টু মি, হাসান আমাকে বলল, আর ইউ রিডিং এ বুক, তুমি কি একটি বই পড়তেছো? যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করলাম, এই সেটটাকে আমরা আক্সটে পরিবর্তন করলাম, সেটটা হয়ে গেল আক্সট। হাসান আক্সড মি, এরপরে সংযোগের স্থলে ইফ বসলো, এরপরে এখানে সাবজেক্ট আছে ইউ, ইউ সেকেন্ড পারসন। আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছিলাম যে ফার্স্ট পারসন ফলো করবে সাবজেক্টকে, সেকেন্ড পারসন ফলো করবে অবজেক্টকে, আর থার্ড পারসন উইল রিমেন আনচেঞ্জড, থার্ড পারসন উইল রিমেন আনচেঞ্জড, এবং থার্ড পারসনটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে, কথা আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছিলাম। এখন ইউ সেকেন্ড পারসন, এ ফলো করলো অবজেক্টকে, অবজেক্ট এখানে কে আছে? মি আছে, মি হলো অবজেক্ট আর মি এর সাবজেক্ট হলো আই। ইফ এখন মিটা চেঞ্জ হয়ে আই হলো, এখন এখানে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, পরিবর্তন হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছিলাম যে রিপোর্টিং ভার্বটি যদি পাস্ট ফর্মে থাকে, দ্যাট ইজ সেড থাকে, তাহলে পরে আমরা ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে রিপোর্টেড স্পিচটি থাকবে ওইটা যেই টেন্সে থাকবে সেই থেকে করেসপন্ডিং পাস্ট টেন্স হবে। দ্যাট ইজ যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে থাকে তাহলে পরে পাস্ট ইনডেফিনিট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সেই সূত্র মোতাবেক আর ইউ রিডিং এবং এটা এখন আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, এই কারণে এটা পরিবর্তন হয়ে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এখন যেহেতু এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, সংযোগের স্থলে ইফ বসলো আর মি এর পরিবর্তে আই বসলো, এরপরে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আর ইউ রিডিং এ বুক, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে গেল ইফ আই ওয়াজ রিডিং এ বুক। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন। আর ইউ রিডিং এ বুক এইটুকু অংশটুকু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, যখন এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াসে পরিবর্তিত হবে তখন এটা হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, যখন এটা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তিত হবে তখন এটা হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এই কারণে হলো আই ওয়াজ রিডিং এ বুক। এখন ইফ সংযোগের স্থলে বসলো আর মি হলো অবজেক্ট, মি এর পরিবর্তে আই হলো। আমি আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে বলেছিলাম যখন কনজাংশনের পরে একটা বাক্য শুরু হয় তখন বাক্যটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয়েছে এবং সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হয়। এখন মি হলো এখানে অবজেক্ট, মি এর সাবজেক্ট আই। ইফের পরে নতুন সেন্টেন্স শুরু হওয়ার কারণে এখানে অবজেক্ট বসার ক্ষমতা রাখে না, যেহেতু এখানে অবজেক্ট বসতে পারে না এই কারণে মি এর সাবজেক্ট আই বসছে। আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, এই ব্যক্তি কনজাংশনের পরে যে সাবজেক্ট দিয়ে বাক্যটা শুরু হবে, যেহেতু এখানে মি আছে, মি পরিবর্তন হয় আইতে রূপান্তরিত হলো, এই রূপ আই হলো মি এর সাবজেক্ট, আর এখানে একটা সেন্টেন্স নতুন সেন্টেন্স শুরু হয়েছে, যেহেতু সেন্টেন্সটা নতুন শুরু হয়েছে সেহেতু সেন্টেন্সটা আমাদেরকে সাবজেক্ট দ্বারা শুরু করতে হবে। এই কারণে মি টার্ন ইনটু আই, অর্থাৎ মিটা আইতে পরিবর্তিত হয়েছে। এরপরে এই বাক্যটা এখানে ছিল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে, আর ইউ রিডিং এ বুক প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যখন এটা চেঞ্জ হলো তখন হয়ে গেল ইফ আই ওয়াজ রিডিং এ বুক, অর্থাৎ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভে রূপান্তরিত হলো। যখন এটা সেন্টেন্স ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তিত হবে তখন সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, সে আর ইন্টারোগেটিভ এর রূপে থাকবে না। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাম্বার 2, দে সেড টু আস, তারা আমাদেরকে বললো উইল ইউ হেল্প আস। এই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার ভিতরে এটুক, আর ওই অংশটুকু ইনভার্টেড কমার বাইরে। এখন এখানে আছে ফিউচার টেন্স, আর ফিউচার টেন্সে আমরা শ্যাল উইল ব্যবহার করি। এই ফিউচার টেন্সের পাশে হলো উড, আর যেহেতু এখানে সেটের পরিবর্তে আমরা আক্স লিখলাম, যেহেতু আমাদের পূর্বে আমরা শিখেছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হলে আমরা সেটকে চেঞ্জ করে আক্সে রূপান্তরিত করব। এখন সেট পরিবর্তিত হয়ে আক্স হয়ে গেল এবং সংযোগস্থলে আমরা ইফ দিলাম, কারণ এই বাক্যটা শুরু হয়েছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা।
উইল ইউ হেল্প আস, তোমরা কি আমাদেরকে সাহায্য করবে? বাক্যটা শুরু হয়েছে দি সেন্টেন্স ইজ স্টার্টেড উইথ অক্সিলিয়ারি ভার্ব, সো উইল স্টার্ট দিস, উইল জয়েন দ্য সেন্টেন্স বাই ইউজিং ইফ। যেহেতু এই সেন্টেন্সটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে, এই কারণে আমরা ইফ দ্বারা অথবা হুইদার দ্বারা সংযোগ করব। আচ্ছা, এখন দে আক্সড, এই পর্যন্ত সেইডের পরিবর্তে আক্স হলো, আর সেইডের পরে টু বসে, সেইডের পরে টু বসে, কিন্তু আক্সের পরে টু থাকবে না। দে আক্সড, সংযোগস্থলে ইফ বসালাম। এখন এই সেন্টেন্সটা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ, সেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব আগে, তারপরে সাবজেক্ট। কিন্তু আমরা যখন এটাকে পরিবর্তন করে ডিরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে পরিবর্তন করব, তখন সেন্টেন্সটা কী হবে? অ্যাসার্টিভ। এই অ্যাসার্টিভ হওয়ার কারণে এই সংযোগস্থলে ইফ বসার পরে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এখন এখানে সাবজেক্টকে ইউ, এই ইউ কাকে ধরবে? এই সেন্টেন্সের অবজেক্টকে। আমরা এই কথা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে শিখেছিলাম। এখানে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকে, এই অবজেক্টকে ফলো করবে। এখানে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে, তাহলে পরে সাবজেক্টকে ফলো করবে। এখন যেহেতু এখানে সেকেন্ড পার্সন, এ ফলো করলো কাকে? অবজেক্ট। এখানে অবজেক্টে কী আছে? আস। আসের পরিবর্তে আসের সাবজেক্টকে উই। এই জন্য সংযোগস্থলের পরে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে উই ব্যবহার করলাম। কারণ আমি তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম যে কনজাংশনের পরে নতুন বাক্য শুরু হয়, আর সেইবার বাক্য শুরু হবে সাবজেক্ট দিয়ে। এ সেন্টেন্স মাস্ট বি স্টার্ট উইথ সাবজেক্ট। একটা সেন্টেন্স অবশ্যই সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হবে ইফ ইট ইজ এ অ্যাসার্টিভ, ইফ ইট ইজ অ্যান অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। যদি এই বাক্যটা অ্যাসার্টিভ হয়, তাহলে পরে ওই সেন্টেন্সটা সাবজেক্ট দ্বারা শুরু হবে। এখন ইফ দিয়ে সংযুক্ত করলাম, ইফ একটি কনজাংশন। এখন ইউ কাকে ফলো করলো? আসকে ফলো করলো। আসের সাবজেক্টকে উই, আমরা উই বসালাম। এখন উইলের পাস্ট টেন্স কি উড, তো ইফ উই উড হেল্প। আচ্ছা, এরপর এখানে আছে আস। আস কোন পার্সন? ফার্স্ট পার্সন। কাকে ফলো করবে? সাবজেক্টকে। সাবজেক্টে কি আছে? দে। দের অবজেক্ট কি? দেম। এই জায়গাটি, দিস প্লেস ইজ ফর দ্য অবজেক্ট, এই জায়গাটি হলো অবজেক্টের জায়গা, এখানে সাবজেক্ট বসানো যাবে না। এই আস ছিল ফার্স্ট পার্সন কিন্তু অবজেক্ট, ফার্স্ট পার্সন কিন্তু ফার্স্ট পার্সনের অবজেক্ট। এ ফলো করলো কাকে? সাবজেক্টকে। সাবজেক্টে কে আছে? দে। দের অবজেক্টকে দেম, এই জন্য আমরা এখানে দেম বসালাম। তাহলে পরে টোটাল উত্তরটা কি দাঁড়ালো? দে আস্কড আস ইফ উই উড হেল্প দেম, ইফ উই উড হেল্প দেম। দে আস্কড আস ইফ উই উড হেল্প দেম। ইফ সংযোগস্থলে বসার পরে সাবজেক্ট হিসেবে ইউ ধরেছিল আজকে, আসের সাবজেক্ট ছিল উই, উইলের পাস্ট টেন্স হলো উড, হেল্প প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসাবে উডের পরে প্রেজেন্ট ফর্ম থেকেছে। এরপরে আসের অবজেক্ট ছিল, আস ধরেছিল সাবজেক্টকে দে, দের অবজেক্ট দেম বসালাম। নাম্বার 3, আজাদ সেড টু মি, আজাদ আমাকে বললো হোয়ার আর ইউ গোয়িং? ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। দিস সেন্টেন্স স্টার্ট উইথ ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, হোয়ার। ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড মিনস, ডব্লিউএইচ দিয়ে ওয়ার্ডগুলো গঠিত হয়, সেই ওয়ার্ডগুলোকে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড বলা হয়। এতক্ষণ আমরা যে কটা সেন্টেন্স দেখলাম, 1, 1, 2, 2টা সেন্টেন্স শুরু হয়েছিল অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা। এই কারণে আমরা সংযোগস্থলে ইফ ব্যবহার করেছিলাম। এখানে আমরা ইচ্ছা করলে হুইদারও ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আর এখন এই যেহেতু ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই আমরা এই সংযোগস্থলে ব্যবহার করব, এখানে আর ইফ বসবে না। তাহলে পরে উত্তর কি দাঁড়ালো? দে সেড টু আস, সেড টুর পরিবর্তে হলো আস্কড। সেইটের সাথে টু এর সম্পর্ক, কিন্তু যখন আমরা আস্কড ব্যবহার করব, তখন আর টু ব্যবহার করব না। আজাদ আস্কড মি, আজাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলো হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এই হোয়ারটাই এখানে সংযোগস্থলে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হবে, এখানে আর ইফ বসবে না, কারণ এই সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছিল ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা। যখন সেন্টেন্সটি ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হবে, তখন আমি তোমাদের পূর্বেই বলেছিলাম যে ওই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই আমরা সংযোগস্থলে ব্যবহার করে সেন্টেন্সটাকে কানেক্ট করব। এরপরে সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ করলে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে। এখানে সাবজেক্ট হলো ইউ, ইউ কোন পার্সন? সেকেন্ড পার্সন। কাকে ধরবে? অবজেক্টকে ধরবে। অবজেক্টে কি আছে? মি। মি এর সাবজেক্ট বসাবো আই। তোমাদের একটু আগে বলেছিলাম যে একটা সেন্টেন্স যখন অ্যাসার্টিভ হয়, তখন তার শুরুটা হয় সাবজেক্ট দিয়ে। এই কারণে মি যেহেতু অবজেক্ট, এখানে মি বসানো যাবে না, কারণ দিস প্লেস ইজ ফর দ্য সাবজেক্ট, এই জায়গাটি হলো সাবজেক্টের জন্য। দিস প্লেস ইজ ফিক্সড ফর সাবজেক্ট, এই জায়গাটি সাবজেক্টের জন্য নির্দিষ্ট করা, কারণ সাবজেক্ট ইজ সেট আপ বিফোর দ্য ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট ইজ সেট আপ বিফোর আফটার দ্য ভার্ব। এখানে ওয়াজটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, এখানে ওয়াজটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং গোয়িংটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে কাজ করতেছে। এখন এই অক্সিলিয়ারি ভার্বের পূর্বে আই এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। আচ্ছা, ইউ কাকে ফলো করেছিল? মিকে ফলো করেছিল। তো মেয়ের সাবজেক্ট আই, এই জন্য আমরা হোয়ার এবার আই বসালাম। আর হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এই সেন্টেন্সটা এখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে। যখন আমরা চেঞ্জ করব, তখন এটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে করবো, কারণ এখানে এই অংশটুকু পাস্ট ফর্ম। আমি তোমাদের পূর্বেই বলেছিলাম যখন এইখানে পাস্ট টেন্স থাকবে, তখন এইটার পাস্ট টেন্স করেসপন্ডিং পাস্ট টেন্স হবে। এখন যেহেতু সেট টু পাস্ট টেন্স আছে, এই বাক্যটাও আমরা পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করব। এখন হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এটুকু এখন আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। যখন এটা পরিবর্তিত হবে, তখন হয়ে যাবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন সংযোগস্থল হোয়ার থাকলো, আর ইউ গোয়িং এখানে ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, হয়ে গেল পাস্ট কন্টিনিউয়াস, কিন্তু সেন্টেন্সটি অ্যাসার্টিভ। হোয়ার আই ওয়াজ গোয়িং, আজাদ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি
কোথায় যাচ্ছিলাম বা কোথায় যেতেছিলাম। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাম্বার 4, রাহাত সেড টু মি, রাহাত আমাকে বললো হুইচ বুক ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে, তুমি গতকালকে কোন বইটি কিনেছিলে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন, হুইচ বুক, এখানে এই সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা। ডব্লিউএস এট ওয়ার্ড, ডব্লিউ হুইচ বুক ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে, গতকালকে তুমি কোন বইটি কিনেছিলে। এখন এই অংশটুকু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং শুরু হয়েছে ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা। যেহেতু এই হুইচ বুক একটা ওয়ার্ড একাত্রে, এখন আমরা সংযোগস্থলে এই হুইচ বুক ব্যবহার করব, তারপর সেন্টেন্সটাকে আগের নিয়ম অনুসারে আমরা অ্যাসার্টিভ করে ফেলবো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাটেনশন টু মি, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন, রাহাত আস্কড মি, আমরা সেড টুর পরিবর্তে আস্কড ব্যবহার করলাম, রাহাত আস্কড মি, অবজেক্টের জায়গায় মি বসলো, হুইচ বুক একসাথে একাত্রে বসবে, হুইচ বুক বসলো। এই এরপরে সাবজেক্ট এখানে কি আছে, এইখানে আছে ইউ, কাকে ধরবে, অবজেক্টকে। ইউ যেহেতু সেকেন্ড পারসন, তোমাদেরকে আমি পূর্বে বলেছি যে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পারসন ফলো করে অবজেক্টকে, রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পারসন ফলো করে সাবজেক্টকে। এখন যেহেতু এখানে ইউ আছে সেকেন্ড পারসনে, কাকে ফলো করলো, এ ফলো করলো মিকে, মি এর সাবজেক্টকে এই আই। তারপর এখানে ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে, হুইচ বুক ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে, এই সেন্টেন্সটা আছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আমরা যখন আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছিলাম যে কোন টেন্স থেকে কোন টেন্স পরিবর্তিত হয়, তখন আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, আর পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন হুইচ বুক ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে এই সেন্টেন্সটি এখন পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, সুতরাং এটা চেঞ্জ হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। সেই সূত্র মোতাবেক হুইচ বুকের পর সাবজেক্ট বসছে, মি ধরেছে কাকে, এই বাক্যের হুইচ বুক ডিড ইউ ধরেছিল মিকে, মির সাবজেক্ট হিসেবে আই বসছে, হুইচ বুক আই। এখন ডিড ইউ বাই ইয়েস্টারডে এই অংশটু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে কি পাস্ট পারফেক্ট। এই পাস্ট পারফেক্টের অক্সিলিয়ারি ভার্ব হলো হ্যাড, তারপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, তারপরে বাকি অংশটুকু বসবে। এখানে আবার ইয়েস্টারডে আছে, ইয়েস্টারডে আমরা পরিবর্তন করিয়ে দেখিয়েছিলাম দি প্রিভিয়াস ডে। আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা এটা দেখেছিলাম যে টুডে হবে দ্যাট ডে, টুমরো দি নেক্সট ডে, ইয়েস্টারডে দ্য প্রিভিয়াস ডে। ওই সূত্র মোতাবেক এখানে ইয়েস্টারডে পরিবর্তিত হয়ে দি প্রিভিয়াস ডে হয়েছে। এখন টোটাল সেন্টেন্সটা কী দাঁড়ালো, রাহাত সেড টু মি, রাহাত আস্কড মি, হুইচ বুক সংযোগের স্থলে বসলো, যেহেতু এটা ডব্লিউএস ওয়ার্ড, আমরা একটু আগে বলেছি তোমাদেরকে একটু আগে বলেছিলাম যে ডব্লিউএস ওয়ার্ড থাকলে ডব্লিউএস ওয়ার্ডই সংযোগের স্থলে বসবে। এই কারণে আমরা হুইচ বুক বসালাম সংযোগের স্থলে, তারপর সাবজেক্ট বসালাম, এখানে মি ইউ ফলো করেছিল মিকে, মি চেঞ্জ হয়ে আই হলো, এরপরে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হ্যাড বসলো, তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বট বসলো, তারপরে ইয়েস্টারডের পরিবর্তে বসলো দি প্রিভিয়াস ডে। এই ইয়েস্টারডে আমরা পরিবর্তন করে এখানে বসিয়েছি দি প্রিভিয়াস ডে। অ্যান্সার দাঁড়াল কি, অ্যান্সার দাঁড়াল রাহাত আস্কড মি হুইচ বুক আই হ্যাড বট দ্য প্রিভিয়াস ডে। পূর্বের দিন অর্থ দাঁড়ালো কি, পূর্বের দিন আমি কোন বইটি আমি পূর্বের দিন কিনেছিলাম। এখন এই সেন্টেন্সটা পুরো সেন্টেন্সটা এখন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, আর এখন যখন এটা চেঞ্জ হলো এখন হয়ে গেল অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এখন কিন্তু আর সে ইন্টারোগেটিভ থাকবে না। ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাটার, হোয়েন এ সেন্টেন্স ইজ চেঞ্জ ফ্রম ডিরেক্ট টু ইনডিরেক্ট দিস সেন্টেন্স উইল বি টার্ন ইনটু অ্যাসার্টিভ। একটা সেন্টেন্স যখন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে পরিবর্তিত হয় তখন পুরো সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, আর ইন্টারোগেটিভ থাকবে না। আচ্ছা, নাম্বার 5, রেজা সেড টু মি, রেজা আমাকে বললো হ্যাভ ইউ সিন মি, তুমি কি আমাকে দেখেছো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এখানে দেখো রিপোর্টিং ভার্বের ভিতরে সেড টু আছে, আর রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে হ্যাভ ইউ সিন মি, এই বাক্যটা কিন্তু শুরু হয়েছে আবার অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে। যেহেতু এটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে, আমরা কিন্তু সংযোগের স্থলে এখন আবার ওই ইফ বসাবো অথবা হুইদার বসাবো। এখানে কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে, এটা কিন্তু ডব্লিউএস ওয়ার্ড নয়। ডব্লিউএস ওয়ার্ড থাকলে এভাবে থাকবে, এই ডব্লিউএস থাকবে, তাহলে পরে আমরা ধরে নিব যে এটা ডব্লিউএস ওয়ার্ড। কিন্তু এখানে হ্যাভি কিন্তু এটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব। যখন সেন্টেন্সটা অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হবে, সেই পূর্বের নিয়ম মোতাবেক আমরা আবার সংযোগের স্থলে ইফ অথবা হুইদার ব্যবহার করব। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, রেজা আস্কড মি, এখানে যেহেতু এই অংশটুকু ইন্টারোগেটিভ, আমরা কিন্তু এই অংশটুকু চেঞ্জ করি, এইটুকু পরিবর্তন হয় না, এটা শুধু ভার্বটার মাঝে মাঝে ভার্বটার পরিবর্তন হয়েছে। যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আমরা সেড টুর পরিবর্তে আস্কড বসিয়েছি, অন্য কোনো চেঞ্জ এই অংশটাতে থাকবে না রিপোর্টিং ভার্বের অংশে। বাট রিপোর্টেড স্পিচটাই মূলত পরিবর্তিত হবে, আর এই ইনভার্টেড কমাটাকে তুলে দেব, দিয়ে পুরো সেন্টেন্সটাকে আমরা অ্যাসার্টিভে পরিবর্তন করব। আচ্ছা, কী দাঁড়ালো, রেজা সেড টু মি হয়ে গেল রেজা আস্কড মি, সংযোগের স্থলে আমরা ইফ বসালাম, হ্যাভ ইউ সিন মি, এইটুকু অংশে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আছে এই অংশটুকু। এখন যখন এটা পরিবর্তন হবে তখন এইটুকু পরিবর্তন হবে পাস্ট পারফেক্ট। যখন আমরা পূর্বে শিখেছিলাম যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পরিবর্তন হবে পাস্ট পারফেক্টে, করেসপন্ডিং পাস্ট টেন্স হবে।
আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা এটা শিখেছিলাম। এখন যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে, পাস্ট পারফেক্ট দেখি পাস্ট পারফেক্ট কীভাবে হলো। রেজা আস্কড মি, সংযোগে লিভ বসালাম। পাস্ট পারফেক্টের অক্সিলিয়ারি ভার্ব হলো হ্যাড। ইউ কোন পারসন? সেকেন্ড পারসন। ফলো করলো কাকে? এই বাক্যের এই অংশটুকুর অবজেক্টকে। অবজেক্টে কী আছে? মি। মির সাবজেক্ট আই। একটু আগে তোমাদের বলেছি কেন আই বসালাম। আই হলো মিয়ের সাবজেক্ট। আর সংযোগের পরে, এই কনজাংশনের পরে একটা নতুন সেন্টেন্স শুরু হওয়ার কারণে আমরা সেন্টেন্সটাকে অবশ্যই সাবজেক্ট দ্বারা শুরু করব। যেহেতু সাবজেক্ট দ্বারা শুরু করতে হবে, এই জন্য মি যে অবজেক্ট, এর যে সাবজেক্ট, তাকে এখানে বসাতে হবে। তাহলে পরে কী দাঁড়ালো? রেজা আস্কড মি ইফ আই, এই ইউ ধরলো মিকে, ইফ আই হ্যাড সিন হিম। আচ্ছা, এখন মি কোন পারসন? মি ফার্স্ট পারসন। কাকে ধরেছে? রেজাকে। রেজা এখানে সাবজেক্টের জায়গা আছে। রেজার অবজেক্ট হলো হিম। এই জন্য আমরা এখানে মি রেজাকে ফলো করলো, আর রেজা দ্বিতীয়বার লেখলে সেন্টেন্সের শ্রুতি মধুরটা হারিয়ে যায়। এই কারণে আমরা রেজার পরিবর্তে হিম বসিয়েছি। হিম হলো রেজার অবজেক্ট। টোটাল উত্তরটা কি দাঁড়ালো? রেজা আস্কড মি ইফ আই হ্যাড সিন হিম। আমি কি তাকে গতকাল ইফ আই হ্যাড সিন হিম, আমি কি তাকে দেখেছি কি না? ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাম্বার 6, সজীব সেড টু মি, সজীব আমাকে বলল, উইল ইউ মিট মি টুমরো, তুমি কি আমার সাথে আগামীকাল সাক্ষাৎ করবে বা দেখা করবে? এখন এই বাক্যটাও শুরু হয়েছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা। এটা ডব্লু আছে কিন্তু এইচ নাই। আবার ভেবো না তোমরা যে ডব্লু আছে বোধহয় ডব্লুএইচ অর্ড, তা নয়। ডব্লুএইচ অর্ড হলে ডব্লুর পরে একটা এইচ থাকবে। উইল একটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হওয়ার কারণে এটাকে আমরা ইফ বা হুইদার দ্বারাই সংযোগ করব। আর যদি ডব্লুএইচ অর্ড হতো তাহলে পরে ডব্লুর পর একটা এইচ থাকতো। এখন ডব্লু আসি বিদে আবার তোমরা ধরে নিও না যে এটা ডব্লুএইচ অর্ড, তা নয়। এটি অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এটা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের অক্সিলিয়ারি ভার্ব। সজীব সেড টু মি, সজীব আমাকে বলল, উইল ইউ মিট মি টুমরো, তুমি কি আমার সাথে আগামীকাল সাক্ষাৎ করবে? এখন অ্যান্সারটা কি দাঁড়াবে? আমরা সেড টুর পরিবর্তে কি বসাবো? আস্কড। সেড টুর পরিবর্তে আস্কড বসালাম, সজীব আস্কড। তারপর অবজেক্টের জায়গায় মি বসলো। যেহেতু এটা ডব্লুএইচ অর্ড, এই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে ডব্লুএইচ অর্ড দ্বারা, সেহেতু আমরা এখানে ইফ বা হুইদার বসাবো। ইফ বসালাম। এরপরে সাবজেক্ট কে আছে? ইউ। কাকে ফলো করবে? এই অংশের অবজেক্টকে। অবজেক্টে কে আছে? মি। মির সাবজেক্ট আই বসালাম। এটা তো আমরা তোমাদের কাছে এখন ক্লিয়ার। যেহেতু কনজাংশনের পর বসিয়েছি, অবশ্যই সাবজেক্ট বসাবো। এই কারণে মিয়ের জায়গায় আই বসছে। আর এই অংশটু ফিউচার টেন্সে থাকার কারণে উইলের পাস্ট টেন্স উড। তোমাদের একটি কথা আগেও বলেছি, আবার বলছি, এই অংশ যেহেতু পাস্ট টেন্স, এই অংশ অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে। এখন শ্যাল উইলের পাস্ট টেন্স হলো উড। এই কারণে আমরা উইল না লিখে উইলের পরিবর্তে উড বসিয়েছি। ইফ আই উড, তারপরে কি দাঁড়ালো? মিট। এখন দেখো উড বসছে, তারপর মিট কিন্তু প্রেজেন্ট ফর্মে। আসলে এটা পাস্ট টেন্স উডের কারণে হয়ে গেছে। এই মিটকে আর চেঞ্জ করতে লাগবে না। আর একটা জিনিস তোমাদের বলি, ক্যান, কুড, মে, মাইট, শুড, উড, এর পরিবর্তে যে ভার্বটি বসে সে ভার্বটার প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। এই সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে, ফিউচার টেন্সের পাস্ট টেন্স। এখন উড বসার কারণেই এই সেন্টেন্সটা পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে। এখন মিটকে আর পাস্ট টেন্স করতে হবে না, মিট প্রেজেন্ট ফর্মই থাকবে। কিন্তু উডের ফোর্সের কারণে এটা পাস্ট টেন্সের রূপ ধারণ করেছে, ফিউচার টেন্সের পাস্ট টেন্স। আচ্ছা, তাহলে পরে কি উত্তরটা দাঁড়ালো? সজীব আস্কড মি ইফ আই উড মিট হিম। আচ্ছা, হিম কোথায় পাইলাম? এই মি কোন পারসন? ফার্স্ট পারসন। এই বাক্যে মিকে ফার্স্ট পারসন। এই কাকে ধরবে? ফার্স্ট। এই বাক্যের সাবজেক্ট, এই বাক্যের সাবজেক্টে কি আছে? সজীব। এখন সজীবের অবজেক্টকে মি। এই জন্য কী দাঁড়ালো? ইফ আই উড মিট হিম। এরপরে আবার আসে এখানে টুমরো, হবে কি? দি নেক্সট ডে। ইয়েস্টারডে যেমন দি প্রিভিয়াস ডে হয়, টুমরো দি নেক্সট ডে হয়। এটা আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখেছিলাম। তোমাদের মোবাইলে সেটা ধারণ করা আছে, তোমরা অবশ্যই সে চার্টটি দেখে নেবে। আচ্ছা, তাহলে পরে কি দাঁড়ালো? উইল ইউ মিট মি টুমরো, সজীব আস্কড মি ইফ আই উড মিট হিম দ্য নেক্সট ডে। টুমরোর পরিবর্তে আমরা নেক্সট ডে বসালাম। আবার তোমাদের নেক্সট, আই এম টেলিং ইউ অ্যাগেন, সজীব আস্কড মি, সংযোগে সাল ইফ বসলো, সাবজেক্ট ছিল এখানে সেকেন্ড পারসন, ফলো করছে এই বাক্যের অবজেক্টকে ফলো করার কারণে মেয়ের পরিবর্তে আই হয়েছে। তারপর উইলের পাস্ট টেন্স উড হয়েছে। মিট, উডের পরে মিট থাকবে। আর এখানে অবজেক্ট ছিল, এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট ছিল মি। যেহেতু ফার্স্ট পারসন, এ ফলো করবে এই রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্টকে। রিপিটিং ভার্বের সাবজেক্ট ছিল সজীব। সজীবের পরিবর্তে আমরা এখানে হিম বসিয়েছি। এরপরে টুমরোর পরিবর্তন হয় দি নেক্সট ডে হলো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমাদের সুবিধার্থে আমি উপরে গিয়ে একটু চার্টটা আবার তোমাদের দেখিয়ে দিই যে কোন অর্ড থাকলে কোন অর্ডে পরিবর্তিত হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এটি আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে একটি টপিক ছিল। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য টপিক।
হেয়ার দেয়ার, দ্যাট ইজ হেয়ার থাকলে দেয়ার হবে, হেন্স থাকলে দেন্স হবে, টুডে থাকলে দ্যাট ডে হবে, ইয়েস্টারডে থাকলে দি প্রিভিয়াস ডে হবে। এই কথাটা আমরা এই চারটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম, তোমাদের সুবিধার্থে বোঝার জন্য আবার দেখাচ্ছি। ইয়েস্টারডে দি প্রিভিয়াস ডে, টুমরো দি নেক্সট ডে, দিস দ্যাট, দিস প্লুরাল দিস, প্লুরাল দোস, নাও দেন, এই ওয়ার্ডগুলো তোমার পরিবর্তন হবে। এই কারণে আমরা যে আজকে টুমরোর জায়গায় দি নেক্সট ডে বসিয়েছি, ইয়েস্টারডের জায়গায় যে দি প্রিভিয়াস ডে বসিয়েছি, এই রুলের কারণে, এই আইনের কারণে, অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে এই ওয়ার্ডগুলো পরিবর্তিত হবে। এই কারণে আমরা ওইখানে টুমরোর জায়গায় দি নেক্সট ডে বসিয়েছি, ইয়েস্টারডের জায়গায় আমরা দি প্রিভিয়াস ডে বসিয়েছি। এমনিভাবে দিস থাকলে দ্যাট বসাবো, নাও থাকলে দেন বসাবো, হেয়ার দেয়ার, হেন্স দেন্স, টুডে দ্যাট ডে, ইয়েস্টারডে দি প্রিভিয়াস ডে, টুমরো দ্য নেক্সট ডে, দিস দ্যাট, দিস দোস, নাও দেন, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা বসাবো। আমরা আমাদের আগের জায়গায় চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, আচ্ছা, এবার সজীব সেড টু মি উইল মিট মি টুমরো, এই বাক্যটা আমরা ছিলাম। সজীব আস্কড মি ইফ ইউ উড মিট মি দ্যাট নেক্সট ডে। আমরা এই নেক্সট ডে কোথায় পেলাম? এখানে যেহেতু টুমরো আছে এই কারণে আমরা নেক্সট ডে বসিয়েছি, আমরা চারটা দেখে নিয়েছিলাম। এরপরে নাম্বার 7, ডিয়ার স্টুডেন্ট লুক অ্যাট দিস স্ক্রিন, দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, তোমরা কখন ফিরে আসবে। এই ডব্লিউ হোয়েন, এখানে ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে। হোয়েন এই ডব্লিউএস আসছে, দ্যাট ইজ এ ওয়ার্ড ডব্লিউএস ওয়ার্ড। যখন আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে চেঞ্জ করব, তখন আমরা এই হোয়েন ওয়ার্ডটাকেই আবার সংযোগস্থলে ব্যবহার করব। এটাকে ডব্লিউএস ওয়ার্ড বলা হয়। এভাবে যখন ডব্লিউর পর এইচ থাকবে, সেই ওয়ার্ডটাকে আমরা ডব্লিউএস ওয়ার্ড বলবো। শুধু ডব্লিউ থাকলে নয়, বরং ডব্লিউর সাথে এইচ থাকবে, তখন আমরা সেই ওয়ার্ডটাকে ডব্লিউএস মনে করবো, ধরে নেব। তাহলে পরে কী দাঁড়ালো? দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক। তারা আমাকে বলেছিল কখন তোমরা ফিরে আসবে। সেইটির পরিবর্তে, সেড টু এর পরিবর্তে আমরা এখানে আক্স ব্যবহার করলাম, দে আক্সড আস, সংযোগস্থলে হোয়েন বসলো, এটা ডব্লিউএস ওয়ার্ড হওয়ার কারণে এই ডব্লিউএস ওয়ার্ডটি এখানে বসছে। উইল ইউ কাম ব্যাক, এই যে অংশটা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স চেঞ্জ হবে, উইলের পাস্ট টেন্স হয়ে উড হয়ে যাবে, ফিউচার টেন্সের পাস্ট টেন্স হবে। সংযোগস্থলে হোয়েন বসলো, ইউ কাকে ধরলো? এখানে ইউ ধরলো অবজেক্টকে, অবজেক্টে কী আছে? আস, আসের পরিবর্তে আচ্ছা এখানে আচ্ছা, তারপর উই কাম ব্যাক, দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, দে আস্কড আস হোয়েন উই উড, সরি এখানে আইয়ের জায়গায় উই হবে। এখানে ইউ সেকেন্ড পারসন সাবজেক্ট ফলো করছিল অবজেক্টকে, অবজেক্ট আছে আস, এখানে হবে উই। এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, আইয়ের জায়গাটাতে উই হবে। তারপরে উড আর গো ব্যাক। এখানে ডিয়ার স্টুডেন্ট লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, এখানে ছিল কাম, আমরা লিখছি গো। কাম থাকলে যখন ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্টে পরিবর্তন করবো তখন আমরা কামটা গো হয়ে যাবে। তাহলে পর উত্তরটা কী দাঁড়ালো? দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, দে আস্কড আস হোয়েন, ইউ সেকেন্ড পারসন অবজেক্টকে ফলো করেছিল, অবজেক্ট ছিল আস, এটার সাবজেক্ট হবে উই। এখানে ভুল কর্মে আই হয়ে গেছে, আমরা ধরে নিব এখানে উই হবে। এখানে ইউ সেকেন্ড পারসন ফলো করেছিল আজকে, আইয়ের অবজেক্ট, আসের অবজেক্ট হলো ইউ সেকেন্ড পারসন ফলো করেছিল এই সেন্টেন্সের অবজেক্টকে, অবজেক্টের জায়গায় এখানে আছে আস, আসের সাবজেক্ট হলো উই। এই জায়গাটাতে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, আমরা এখানে আইয়ের জায়গায় উই ব্যবহার করে নেব, আমি পরে সংশোধন করে দিব। আচ্ছা, এখন হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, কামের পরিবর্তে হয়ে গেল গো ব্যাক। অ্যান্সার কী দাঁড়ালো? হোয়েন, এখানে আমরা পড়ব উই, হোয়েন উই উড গো ব্যাক। তাহলে পর উত্তরটা কী দাঁড়ালো? দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, দে আস্কড আস হোয়েন উই উড, এখানে আমরা আইটাকে উই পড়বো কারণ এটা ভুল হয়ে গেছে। আচ্ছা, হোয়েন উই উড গো ব্যাক, কামের জায়গায় গো হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওইখানে যে কতগুলো পরিবর্তন আমরা দেখলাম, হেয়ার দেয়ার হয়, এরকমভাবেই কাম ভার্বটা পরিবর্তন হয়ে গো হয়ে যাবে। তাহলে পর উত্তরটা কী দাঁড়ালো? দে সেড টু আস হোয়েন উইল ইউ কাম ব্যাক, দে আস্কড আস হোয়েন উই, এখানে আমরা উই ধরে নেব, উই উড গো ব্যাক। ডিয়ার স্টুডেন্টস, নাম্বার 8, ইউ সেড টু আস হোয়ার আর ইউ গোয়িং, এই সেন্টেন্সটিও ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে। তাহলে পরে কী দাঁড়ালো? ইউ সেড টু আস, এখানে আমরা সেড টুর পরিবর্তনে সেড টুকে পরিবর্তন করে আস্কড ব্যবহার করব, ইউ সেড টু আস, ইউ আস্কড আস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ সেড টু আস হোয়ার আর ইউ লিভিং নাও, তোমরা এখন কোথায় বাস করতেছো, এই অংশটুকু ডব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু হয়েছে, কিন্তু সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, হোয়ার আর ইউ লিভিং নাও। এখন ডব্লিউএস ওয়ার্ড তো আমরা সংযোগস্থলে ব্যবহার করব,
আর যেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে, এটা পরিবর্তন হয়ে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে। তাহলে পরে দেখি আমরা উত্তরটা কী দাঁড়ালো, দে আস্কড আস। এখানে আসটা অবজেক্ট, কিন্তু ফার্স্ট পার্সনের অবজেক্ট। হোয়ার আর ইউ লিভিং নাও, এইখানে ভুলটা আমরা শুধরাই নিই। এইখানে যখন ভুলে আমি আই লিখে ফেলি, সেখানে হবে উই ধরে নিয়েছিলাম, পরে এটাকে আমি ঠিক করে দেব, শুধরিয়ে নেব। এখন এখানে ঠিক আছে, আমরা ওই ভুলটা এখান থেকে আমরা ঠিক করে নিই। অমনি একটা পরিবর্তন এখানেও আছে, এখানেও সেকেন্ড পার্সন, এখানে ধরেছে কাকে, অবজেক্টকে। অবজেক্টে কী আছে, আস, আসের সাবজেক্ট উই, এই যেখানে আমরা ওই ব্যবহার করেছি। তো ইউ আস্কড আস হোয়ার আর ইউ লিভিং নাও। তোমরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলে তোমরা এখন কোথায় বাস করছো। ইউ আস্কড আস হোয়ার, সংযোগের স্থলে আমরা এই ডব্লিউএস অর্থটা বসালাম, বসিয়ে দুইটা বাক্যকে সংযুক্ত করলাম। ইউ ছিল সেকেন্ড পার্সন, এ কাকে ফলো করেছে, এ ফলো করেছে এই বাক্যের অবজেক্টকে। এই বাক্যের অবজেক্টে কি আছে, আস, আসের সাবজেক্ট কি উই, আমরা এখন উই বসিয়েছি। আর এই বাক্যটা ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, হোয়ার উই ওয়ার লিভিং। আর নাও ছিল, এটা হবে দেন। তোমাদের একটু আগে আমি চার্টে দেখিয়েছিলাম, নাও থাকলে দেন হয়, প্রিভিয়াস ক্লাসও দেখেছো। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি ব্যাকে গিয়ে ওই চার্টটাকে আবার দেখিয়ে দিয়েছি। তাহলে পরে অ্যান্সারটা কি দাঁড়ালো, ইউ আস্কড আস হোয়ার উই ওয়ার লিভিং দেন। এই নাওটা পরিবর্তন হয়ে দেন হলো, এবং সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাসার্টিভ হয়ে গেল। তোমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেন্টেন্স যখন পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন আর সে ইন্টারোগেটিভ রূপে থাকবে না, সে অ্যাসার্টিভ রূপ ধারণ করে। শুধু ইন্টারোগেটিভ নয়, পাঁচটা সেন্টেন্সই যখন পরিবর্তন হবে, অ্যাসার্টিভ, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লামেটরি, এই পাঁচটা সেন্টেন্সে চেঞ্জ হওয়ার পর সবগুলো অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। ইনভার্টেড কমার ভিতরে এটা অ্যাসার্টিভে থাকতে পারে, ইন্টারোগেটিভে থাকতে পারে, ইম্পারেটিভে থাকতে পারে, ইম্পারেটিভে থাকতে পারে, ইম্পারেটিভে থাকতে পারে, অবজেক্টিভে থাকতে পারে, এক্সক্লামেটরি থাকতে পারে। এইগুলো যখন পরিবর্তন হবে, তখন ইনডিরেক্ট সেন্টেন্স এগুলো সব এই সংযুক্ত হওয়ার পর বাক্যগুলো সব অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। এই কারণে এটাও ইন্টারোগেটিভ থাকা অবস্থায় যখন সেটা ডিরেক্ট নেয়ারেশন ছিল, তখন ইন্টারোগেটিভ রূপ ধারণ করেছিল। যখন অ্যাসার্টিভ হলো, তখন সে যখন সংযুক্ত হয়ে ইনডিরেক্ট নেয়ারেশন হয়ে গেল, ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট হলো, তখন সে বাক্যটা আবার অ্যাসার্টিভ রূপ ধারণ করলো। এরকমভাবে নেয়ারেশন বেলা যতগুলো সেন্টেন্স আছে সবগুলোই যখন পরিবর্তন হয়, তখন সবগুলো অ্যাসার্টিভ হয়ে যায়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, Number 9, Rakib said to me, did you see me yesterday? Rakib said to me, এই অংশটু রিপিটিং ভার্ব, এটুকু রিপিটেড স্পিচ। এই রিপিটিং ভার্বে এখন said to আছে, এটা চেঞ্জ হবে asked। আর যেহেতু বাক্যটা শুরু হয়েছে ইন্টারোগেটিভ অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আমি তোমাদের পূর্বেই বলেছি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দুইটি উপায় শুরু হয়। কখনো কখনো ডব্লিউএস অর দ্বারা শুরু হয়, কখনো কখনো অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়। যদি অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়, তাহলে পরে আমরা সংযোগস্থলে ইফ বা হুইদার দেবো। আর যদি ডব্লিউএস অর দ্বারা শুরু হয়, তাহলে পরে আমরা সংযোগস্থলে সেই ডব্লিউএস অরটি ব্যবহার করব। এখন এখানে ডিড, এটা একটা অক্সিলারি ভার্ব, যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব দ্বারা সেন্টেন্স শুরু হয়েছে, আমরা সংযোগস্থলে ইফ ব্যবহার করব। এই কারণে ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দি স্ক্রিন, রাকিব আস্কড মি, এই সংযোগস্থলে আমরা ইফ বসালাম। এরপরে এখানে সাবজেক্টকে ইউ, কাকে ফলো করেছে, এই সেন্টেন্সের অবজেক্টকে। এই সেন্টেন্সের অবজেক্টে কি আছে, মি, মির সাবজেক্ট কি, আই। রাকিব আস্কড মি ইফ, এইটুকু আছে, ডিড ইউ সি মি ইয়েস্টারডে। এই সেন্টেন্সটি এখন পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে। যেহেতু পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আছে, তাহলে পরে আমরা সেটাকে কোনটা করব, পাস্ট পারফেক্ট। এই চারটি তোমাদেরকে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। তোমাদের সুবিধার জন্য আরেকটু ব্যাকে গিয়ে তোমাদের আবার চারটা দেখে নিয়ে আসি। Dear student, look at the chart. Present indefinite tense will be changed into past indefinite tense. Present continuous tense will be changed into past continuous tense. Present perfect tense will be changed into past perfect tense. Present perfect continuous tense will be changed into past perfect continuous tense. Past indefinite tense will be changed into past perfect tense. এই সেন্টেন্সটা আমরা ওখানে এখন দেখছিলাম। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি চারটাকে আবার দেখালাম। পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট, মাঝখানে একটা টেন্স ড্রপ গিয়ে পরের টেন্সটা হবে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উইল বি চেঞ্জড ইনটু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একটু ব্যাকে গিয়েছিলাম, আমরা পুনরায় আমাদের পূর্বের জায়গায় চলে যাচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, ডিড ইউ সি মি ইয়েস্টারডে, এই সেন্টেন্সটা তাহলে পরে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। আমরা তাহলে কোন টেন্স করবো, পাস্ট পারফেক্ট। যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করি, তাহলে পরে কী হবে, সাবজেক্টের পর হ্যাড বসবে, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসবে। তারপরে দেখো
এখানে মি আছে কোন পার্সন, ফার্স্ট পার্সন। কাকে ফলো করবে? এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টকে। এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টে কি আছে? রাকিব। রাকিবের অবজেক্ট হলো হিম। এখন রাকিব যেহেতু নাউন, এর পরিবর্তে আমরা প্রোনাউন বসাবো, কিন্তু এই জায়গাটা হলো অবজেক্টের জায়গা। এই জন্যে সাবজেক্ট, এই হিমের সাবজেক্ট হলো তোমার রাকিব অথবা হি। এখন এখানে যেহেতু এই প্লেসটা হলো অবজেক্টের প্লেস, এখানে হি বসানো যাবে না। এই কারণে আমরা রাকিবের পরিবর্তে হিম বসিয়েছি, কারণ এই জায়গাটা হলো অবজেক্টের জায়গা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স। ডিড ইউ সি মি, এই জায়গাটা অবজেক্টের জায়গা, আর এই জায়গাটা হলো সাবজেক্টের জায়গা। এখন এই অবজেক্টের জায়গায় অবজেক্টই বসবে, সাবজেক্টের জায়গায় সাবজেক্টই বসবে, এটাই ধর্ম। তবে রূপটা এরকম থাকবে না। মি যেহেতু ফার্স্ট পার্সন রাকিবকে ফলো করেছে, রাকিবের পরিবর্তে আমরা হিম বসিয়েছি, রাকিবের অবজেক্ট। এখানে যেহেতু জায়গাটা এখানের অবজেক্ট, এখানের অবজেক্ট হবে। যদি এখানের সাবজেক্ট হতো তাহলে পরে এই বাক্যেরও সাবজেক্টের জায়গায় হতো। যেমন এখানে ইউ ছিল সাবজেক্টের জায়গা, এই জন্য আমরা ইউর পরিবর্তে যেখানে আই বসিয়েছি, এটা সাবজেক্টের জায়গায় বসেছে। আবার মিটা এখানে অবজেক্টের প্লেস। এই জায়গাটা যখন এই রাকিবকে হিট করেছে বা একে ফলো করেছে, তখন এই জায়গাটা ছিল অবজেক্টের জায়গায়, এই জন্য আমরা রাকিবের পরিবর্তে হিম বসেছি। হিম হলো রাকিবের অবজেক্ট। এরপরে এই বাক্যে আছে ইয়েস্টারডে চেঞ্জ হলো দি প্রিভিয়াস ডে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই বিলিভ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য lecture and the sentence. Next, number 10. I said to you, are you coming tomorrow? Are you coming here tomorrow? Number 10, I said to you. এই বাক্যে সেট টুর পরিবর্তে আমরা আজ ব্যবহার করব সংযোগ স্থলে। যেহেতু এই সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা, এ কারণে আমরা আবার এখানে ইফ বা হুইদার ব্যবহার করব। আর আর ইউ কামিং হেয়ার টুমরো, তুমি কি আগামীকাল এখানে আসছো? এইখানে রূপটা দেখতে কন্টিনিউয়াস ফর্ম, কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াস কিন্তু ফিউচার টেন্সের অর্থ মিন করছে। কিন্তু সেন্টেন্সটার আকার যেহেতু কন্টিনিউয়াস, এই জন্য আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হিসেবে এটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস করব, আর টুমরোটাকে দিয়ে নেক্সট ডে করবো, তাহলে পরে আমাদের পুরো উত্তরটা সঠিক হবে। আচ্ছা, আই আস্কড ইউ সংযোগের স্থলে ছিল ইফ। যেহেতু এখানে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা সেন্টেন্সটা শুরু হয়েছে, এই কারণে আমরা এখানে ইফ বসিয়েছি। এই বাক্যের সাবজেক্ট ছিল ইউ আবার এখানে ফলো করছে সেও ইউ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন। আই ওয়ান্ট টু সে ইউ, উই ডোন্ট ইউজ হেয়ার দিস ইউ। আমরা এখানে কিন্তু এই ইউটা ব্যবহার করি নাই, বরং এই ইউটা ফলো করেছিল এই ইউটা আমরা এখানে ব্যবহার করেছি। ঘটনাক্রমে এই ইউ সেম হয়ে গিয়েছে, আসলে এটা আমরা এখানে ব্যবহার করি নাই। এই ইউটা সেকেন্ড পার্সন, এ ফলো করেছে এই সেন্টেন্সের অবজেক্টকে। এই সেন্টেন্সের অবজেক্টের জায়গায় ইউ থাকার কারণে এই ইউটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে বসেছে, কারণ ইউর সাবজেক্টও ইউর অবজেক্টও ইউ। এই কারণে এই ইউটা এখানে একে ফলো করার কারণে এই ইউয়ের যে সাবজেক্ট সে এসে এখানে ইউ বসেছে। এই কারণে আমরা এই ইউয়ের সাবজেক্ট এখানে বসিয়েছি। এখন এই বাক্যটা আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, আমরা করবো পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এই যে হলো কি, ইফ ইউ আর গোয়িং, হেয়ার পরিবর্তন দেওয়ার হবে। ওই যে আমরা চারটা দেখেছিলাম, সেখানে কথা লেখা ছিল হেয়ার দেওয়ার হবে। এই জন্যে আচ্ছা, আই আস্কড ইউ ইফ ইউ আর গোয়িং দেয়ার, এখানে ছিল এই বাক্যে হেয়ার চেঞ্জ হয়ে হলো কি দেয়ার। আর টুমরো এখানে আছে দি, টুমরো চেঞ্জ হবে দি নেক্সট ডে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, এইভাবে যখন কতগুলো সেন্টেন্স থাকবে, যদি ডব্লিউএস অর দ্বারা থাকে তাহলে পরে আমরা ওই ডব্লিউএস অর দ্বারা সংযুক্ত করব। যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা সেন্টেন্সগুলো শুরু হয় তাহলে পরে আমরা সংযোগস্থলে ইফ বা হুইদার দেবো। এরপরে পুরো বাক্যটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। আর আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে যে রুলগুলো দেখেছিলাম, ওখান থেকেও নিয়ারেস্ট একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড। ওখানে যে রুলগুলো ছিল সেই রুলগুলোর কিছু রুল এখানে ব্যবহৃত হবে। আবার ইন্টারোগেটিভ হিসাবে এখানে বাড়তি যে জিনিসটা তোমরা ব্যবহার করবে সেইটা পরিবর্তনে আক্স হবে, সংযোগের স্থলে ইফ বা হুইদার হবে যদি অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্বারা শুরু হয়। যদি ডব্লিউএস অর থাকে তাহলে পরে ডব্লিউএস অর দ্বারা আমরা যুক্ত করব। আর টেন্সের পরিবর্তন যেভাবে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে শিখেছি একই নিয়মে এখানেও চেঞ্জ হবে, তবে সেন্টেন্সটা এখানে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। Dear student, I hope and believe you have understood my class. If you follow this class, I believe you will be benefited, and this topics is included in your second tutorial and annual exams syllabus. So I request you to follow the slide and follow the sentence. If you follow the sentence, I believe you will be able to answer the question, which question will be come to your second tutorial exam and in your annual exam. Thanks all.